भाभी दे दो हाँ जी भाभी जी कई दा हिसाब भाभी नहीं कई दा खाली भाभी जी। भाभी तो तकलीफ तुसीं देनी नहीं जी ते बच्चे भी तुसीं आप पैदा करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार कमाल तो तुसीं देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। एक शख्सियत देखते देखते बहुत मशहूर हुई और पूरे पाकिस्तान ने उन्होंने देखा और कुछ लोग मां की दुआवां नाल मशहूर होंदे ने। ये वह शख्सियत है जिहड़ी अपनी बीवी की दुआवां नाल मशहूर हुए ने ते साडे पाकिस्तान च रहने वाले ने, पाकिस्तान तो बाहर रहने वाले ने, इन्होंने नाम दिता रणबीर दा। अज तुहाडी मुलाकात असीं रणबीर साहब नाल करा रहे हैं। आओ मुलाकात करने। अस्सलाम वालेकुम रणबीर साहब। जी वालेकुम सलाम। की हाल है? अल्लाह का शुक्र। कितने गया हो इस दिनों में? मैं भाई साहब गया सा दुबई का विजिट सी वो कीता है। भाभी दे दो हाँ जी भाभी जी कई दा हिसाब भाभी नहीं कई दा खाली भाभी जी। अच्छा भाभी जी कहना हाँ जी। लो जी भाभी जी कहना। हाँ जी। अच्छा भाभी जी दे दो नाल गए जी हाँ जी। नहीं तो भाभी जी भी दुबई गए सन या तुम कल्ले? नहीं है सर मैं कल्ला ही गया। मैं ना फिर व्हाट्सएप ते गलबात कर लेनी लत्तां व्हाट्सएप ते ही घुट लेंदा हाँ। भाभी जी हाँ जी व्हाट्सएप ते कॉल करके लत्तां घुट लेंदा हाँ। ते फिर तो भाभी स्कूल मिल जाता हाँ जी मैनू नींदर ही नहीं पैंदी जिन्ना जे मैं घुट के ना सवां। अच्छा जी। मां मेरी आंदी आंदी तो पुत्र जनानी दे थल्ले लगे मैं क्या मां ही उत्ते ठंड लगदा। अच्छा तो नहीं तो जो शादी तो लव मैरिज हुई है भाभी जी नाल या नहीं होई ते अरेंज मैरिज ही है। अच्छा जी। ते बहरहाल मैं प्यार ही बड़ा कीता। 2 बजे सुती उठदी हाँ। नाश्ता बेड ते अच्छा जी। खाना हर चीज। वाह हाँ जी। वाह। अब एक बीवी के पैरों थले जन्नत है, ये खिदमत करेगा तो जन्नत जाएगा। नहीं जिवें वो सियाणे कहंदे ने ना मुहब्बत च बड़ी ताकत है। अगर मां ना करो इबादत प्यो ना करो कीदत भैन ना करो फर्ज जनानी ना करो लोकी आंदे ने हैरान मरीद हो। नहीं मैं तो नहीं कह रहा। देखो बीवी की खिदमत भी करनी चाहिए और बीवी क्योंकि जिंदगी के साथी है, ਤੁਹਾਡਾ जीवन साथी है। मियाँ बीवी गड्डी के 2 पहिए होंगे ने लेकिन एक पहिया एडा चुकिया होवे ते गड्डी किवें चल रही है? नहीं वो वादा भी नहीं ना चुके हाँ। रल मिल के अरेंज कर ली ते मैं उन्हें पहले दिन तो कहता ही मैं क्या खबरदार कोई काम नहीं करना। अच्छा काम ना कर ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं कपड़े धोना प्रेस करना चाय उन्होंने बना के देना खाना बना के देना नाश्ता बेड के उत्ते देगा। अच्छा जी। ते भाई साहब ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? देखो भाई साहब वो भी मां बाप भैना भरा हर चीज छड़ के आए। ठीक 14 साल मेरी मंगनी रही 14 साल बाद विआह होया ते हुण मैं लोकां दे आखे लग गए छड़ना किड्डी भैड़ी गल है। नहीं छड्डण लई ते तुहानूं कोई बंदा नहीं कह सकदा कि तुसीं छड्डो और छड्डना बहुत बुरी गल है। बीवी नूं या तलाक देना बहुत भैड़ा अमल है। इस तरह की गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तुहाडी जिंदगी 'ਚ इस तरह प्यार मुहब्बत रखे ते नहीं जदों तुसीं की भाभी जदों विआह गए भाभी जी नूं ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਪਾਏ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਤਾ ਤੰਬੂ ਕਰਾਤਾ ਟੈਂਟ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਟੁਰੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਸੁਰ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹਿਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਰੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ
ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸੱਸ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੋ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰਲ ਲਈ ਨੇ, ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜੀ ਝੁੱਡੂ ਇਹ ਇੰਜ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਫਰਸ਼ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਝੁੱਡੂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਰਣਮਰੀਦ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਦੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਕੋ ਵਾਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਓ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਭਾਬੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਓ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਰਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਗਲਾਸ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, 2 ਚਮਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਰੂਹ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੂਹ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੀਣਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਣਮਰੀ ਤਿਆਰ, 100 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਉਤਰਦੀਆਂ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦਾ ਉਹ ਮਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਤੂਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੱਸ ਪਏਗੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਬਣੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਆਂਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਮਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੀਤ ਜਿਹਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਯਾਰ ਮਰਦ ਬਣਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖੇ, ਸਲੂਕ ਰੱਖੇ, ਪਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਣਮਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। और ना भी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਰਣਮਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।